TYBA पेपर नंबर 15 आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन नामना पेपर में आपणे अगाऊ उदारमतवाद अने उदारमतवादना सिद्धांतों तथा उदारमतवादनी असरो संबंधी आपणे माहिती मेळवी हती। आजना विडियो में आपणे स्वतंत्र भारत में सामाजिक परिवर्तनना परिबळों अने प्रक्रियाओ जोईए। भारत में ब्रिटिश शासन दरमियान उद्भवेला सामाजिक परिवर्तन लावता परिबळों अने प्रक्रियाओ स्वतंत्र भारत में वधु झड़पी, व्यापक अने हेतुपूर्ण विकस्या। तेमां केटलाक नवा परिबळों अने प्रक्रियाओनो पण उद्भव थयो। पहला आपणे स्वतंत्र भारत में परिवर्तन लावता परिबळों जोईए। स्वतंत्र भारत में सामाजिक परिवर्तन लावता केटलाक परिबळों आपणे जोईए तो पहेलुं भारतनुं संविधान गणावी शकाय। बीजुं समुदाय विकास योजना गणावी शकाय। त्रीजुं संचार साधनों अने वाहन व्यवहार गणावी शकाय। चौथुं शिक्षण गणावी शकाय अने पांचमुं पंचायती राज गणावी शकाय। एमां एक भारतनुं संविधान आपणे जोईए तो भारत स्वतंत्र थता भारतनुं संविधाननुं आमुख रचवामां आव्युं। तेना बंधारण भाग 3 में दर्शावेल मूलभूत अधिकारों में प्रत्येक नागरिक ने केटलाक अधिकारो बक्षवामां आव्या, जेवा के 1 प्रत्येक नागरिक ने कानून समक्ष समानतानो अधिकार आपवामां आव्यो। 2 धर्म, जाति, ज्ञाति अने लिंग आधारित भेदभाव ने नाबूद करवामां आव्यो। 3 राज्यनी नौकरीओनी बाबत में समान तकनो अधिकार आपवामां आव्यो। 4 प्रत्येक नागरिक ने वाणी स्वातंत्र्यतानो अधिकार आपवामां आव्यो। 5 माणसनुं वेचाण तथा वेट प्रथा जेवी बळजबरीथी करवामां आवती श्रमनी नाबूदी करवामां आवी। 6 धर्म निरपेक्षता एटले के व्यक्ति ने कोईपण धर्म पाळवानी छूट आपता अधिकारो आपवामां आव्या। अने 7 अस्पृश्यता, आभड़छेट, भेदभाव नाबूद करवामां आव्या। आ मूलभूत अधिकारोए ज्ञाति, संयुक्त कुटुंब, लग्न अने स्त्रीना स्थान में परिवर्तन लाववामां महत्वनो भाग भजव्यो छे। तेमज व्यक्तित्वना के व्यक्तिना मुक्त विकास माटेनी आवश्यक परिस्थितिनुं निर्माण कर्युं छे। त्यारबाद 2 समुदाय विकास योजना। स्वतंत्र भारत में समुदाय विकास योजना 1952 में अमल में आई अने 1965 सुधी में भारतना बधा गामडाओने आ कार्यक्रम में आवरी लेवामां आव्या। समुदाय विकास योजनानो हेतु समुदाय ग्रामीण क्षेत्रों सर्वांगी विकास साधवानो रह्यो छे। ए मुजब रूढ़िगत जीवनशैलीना स्थाने प्रगतिशील जीवनशैली अपनाववी, लोकोनी शक्ति अने साधनोनो उपयोग करी तेमना विकास में सहायभूत थवुं अने ग्राम जनताना कल्याण माटेनी विविध प्रवृत्तिओने अमल में मूकवी। आ योजनाना परिणामे ग्राम्य कक्षाए नवुं राजकारण ऊभुं थयुं अने ग्राम संगठन नबळुं पड्युं। तेमज विभिन्न ज्ञातिओ वच्चेनुं परस्परावलंबन घट्युं अने ज्ञातिओ वच्चेना परंपरागत संबंधोमां परिवर्तन आव्युं। तेमज आ योजना हेठळना जमीन सुधारणा कार्यक्रम ने लीधे खेत मजूरी तथा
નાના ખેડૂતો જમીનના માલિક બન્યા, કુટુંબના સભ્યો જમીન મિલકતના ભાગીદાર બન્યા. પરિણામે સંયુક્ત કુટુંબની સત્તા નબળી પડી અને વિભક્ત નાના કુટુંબ રચવાની પ્રક્રિયા ઉદ્ભવી. ત્યારબાદ ત્રીજું આપણે જોઈએ સંચાર સાધનો અને વાહન વ્યવહાર. બ્રિટિશ શાસન દરમિયાન આધુનિક સંચાર સાધનોનો ઉદ્ભવ અને વિકાસ થયો. સ્વતંત્ર ભારતમાં તેનો આયોજિત અને હેતુપૂર્વકનો ઝડપી વિકાસ થયો, જેમ કે રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ, રેલવે, વિમાની સેવાઓ, જળ સાધનોએ વાહન વ્યવહારના આધુનિક સાધનોને વિકસાવ્યા. પરિણામે સ્થળાંતરની પ્રક્રિયા વધુ ઝડપી બની, જેણે જ્ઞાતિના ખાનપાન અને સંપર્કના નિયંત્રણોને નબળા પાડ્યા. તો બીજી તરફ સંચાર સાધનો જેવા કે તાર ટપાલ, ટેલિફોન સુવિધાઓ, ટેલિવિઝન, આકાશવાણી, ઉપગ્રહો જેવા સંપર્કના આધુનિક સાધનોએ જ્ઞાતિ ભાવના અને કુટુંબ ભાવના ટકાવી રાખવામાં મદદ કરી. તો બીજી તરફ સાંસ્કૃતિક આપેલું પ્રસારણ સરળ બનાવતા લોકોમાં આધુનિક મૂલ્યો, વલણો અને વિચારો વિકસાવ્યા, જેણે સહિષ્ણુતા, ઉદારતા, સમાનતાના ગુણોનું લોકોમાં સિંચન કર્યું, તેમજ અનેકવિધ ક્ષેત્રના નવા સંશોધનોને તક મળી. વિજ્ઞાનનો વિકાસ થયો. સામાજિક સાંસ્કૃતિક સંપર્કનું ક્ષેત્ર વ્યાપક અને અસરકારક બનતા વિવિધ સંસ્થાઓમાં ગતિશીલતા અને પરિવર્તનની પ્રક્રિયા ઝડપી બની. ત્યારબાદ ચોથું શિક્ષણ આપણે જોઈએ તો શિક્ષણે સામાજિક પરિવર્તન લાવવામાં મહત્ત્વના પરિબળ તરીકે ભૂમિકા ભજવી છે. બ્રિટિશ યુગમાં શરૂ થયેલ અંગ્રેજી અને બિનસાંપ્રદાયિક આધુનિક શિક્ષણનો સ્વતંત્ર ભારતમાં ઝડપી વિકાસ થયો. ગ્રામ્ય અને શહેરી વિસ્તારમાં પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થાઓ વિકાસ પામી, તેમજ સ્વતંત્ર ભારતમાં પ્રાથમિક શિક્ષણ દરેક માટે ફરજિયાત અને મફત બનાવવામાં આવ્યું. વર્તમાન સમયમાં અનેકવિધ ક્ષેત્રની શિક્ષણ સંસ્થાઓ વિકાસ પામી. શિક્ષણના વિકાસે વ્યક્તિમાં ઉચ્ચ જીવનની અને સામાજિક ગતિશીલતા માટેની મહત્વાકાંક્ષા જગાડી. અનેકવિધ ઉચ્ચ અને મહત્ત્વના ધ્યેયો પ્રાપ્ત કરવાની તકો ઊભી કરી. પરિણામે વ્યક્તિવાદનો વિકાસ થયો. વ્યક્તિની ઓળખ જ્ઞાતિ કે કુટુંબને બદલે વ્યક્તિગત લાયકાતને ધોરણે થવા લાગી. પરિણામે પરંપરાગત જ્ઞાતિ, સંયુક્ત કુટુંબ, લગ્ન સંસ્થા અને સ્ત્રીના સ્થાન ઉપર શિક્ષણના પરિબળની ઘેરી અસર પડી. મા બાપ અને સંતાનોમાં શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવાની ભૂખ ઉજાગર બની. લિંગ, જ્ઞાતિ કે ધર્મના ભેદભાવ વગર વિવિધ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં પ્રવેશ સામાન્ય બની રહ્યો, જેણે સહિષ્ણુતા, ઉદારતા જેવા મૂલ્યો વિકસાવ્યા. આધુનિક મૂલ્યો અપનાવતા થયા. ત્યારબાદ પાંચમું છે પંચાયતી રાજ. લોકશાહી પ્રક્રિયાના વિસ્તૃતીકરણના સંદર્ભમાં ભારતના મોટાભાગના રાજ્યોમાં પંચાયતી રાજની સ્થાપના કરવામાં આવી. પરિણામે ગામડામાં નવા મૂલ્યો અને ધ્યેયો સાથે નવું નેતૃત્વ વિકાસ પામ્યું. પંચવર્ષીય યોજના અને સામુદાયિક વિકાસ યોજનાના વિવિધ વિકાસ કાર્યક્રમો પંચાયતી રાજ દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવ્યા. ગામડાની સ્ત્રીને લોકશાહી ચૂંટણીમાં સામેલ કરી સ્ત્રી સશક્તિકરણના ખ્યાલનો વિકાસ કર્યો, જેણે સ્ત્રીના સ્થાન પર ગહન અસર કરી. તેમજ પંચાયતી રાજની સ્થાપના થતાં ગામડાના વ્યક્તિનું પ્રભુત્વ સંસદ ભવન સુધી અસર કરતા બન્યું. પરિણામે ગામડાનો સંપર્ક નગર, શહેર, રાજ્યની, રાષ્ટ્રની રાજધાની સાથે સરળ બન્યો. પરિણામે પરંપરાગત જ્ઞાતિ અને કુટુંબના નિયંત્રણો નબળા પડ્યા. લોકો પોતાના હક અને ફરજ પ્રત્યે જાગૃત થયા, જેથી વ્યક્તિવાદ, ઉદારમતવાદ
જેવા મૂલ્યો વિકાસ પામ્યા. તો અહીંયા આપણે સ્વતંત્ર ભારતમાં સામાજિક પરિવર્તન લાવતા આવા પરિબળો આપણે જોઈ શકીએ. હવે આપણે સ્વતંત્ર ભારતમાં સામાજિક પરિવર્તન લાવતી પ્રક્રિયાઓ આપણે જોઈએ. સ્વતંત્ર ભારતમાં સામાજિક પરિવર્તન લાવતી પ્રક્રિયાઓ આપણે જોઈએ તો 1 કાનૂનીકરણ, 2 ઉદ્યોગીકરણ, 3 શહેરીકરણ, 4 સંસ્કૃતિકરણ અને 5 આધુનિકીકરણ ગણાવી શકાય. આ બધી પ્રક્રિયાઓની વિગતે આપણે સમજૂતી મેળવીએ તો 1 કાનૂનીકરણ. બ્રિટિશ શાસન સમયે દીવાની તથા ફોજદારી બિનસાંપ્રદાયિક કાયદા અમલમાં આવેલા તથા સમાજ સુધારકોના પ્રયાસોથી પણ કેટલાક કાયદાઓ અસ્તિત્વમાં આવ્યા હતા. સ્વાધીન ભારતમાં તે સમયના કાયદાઓને થોડા ઘણા સુધારા વધારા સાથે ચાલુ રાખવામાં આવ્યા, તેમજ સામાજિક ન્યાય અને કલ્યાણ સાંધવાના હેતુએ કેટલાક નવા કાયદાઓ ઘડવામાં આવ્યા, જેમ કે 1955ના અસ્પૃશ્યતા નિવારણ કાનૂન, જેના દ્વારા બધા જ જાહેર સ્થળો અસ્પૃશ્યો માટે ખુલ્લા મૂકવામાં આવ્યા અને અસ્પૃશ્ય આચરણને ગુનો ગણી શિક્ષાની જોગવાઈ કરવામાં આવી. 1955માં હિન્દુ લગ્નના કાયદાથી સ્ત્રી અને પુરુષની લગ્ન વય અનુક્રમે 18 અને 21ની નક્કી કરવામાં આવી. છૂટાછેડાને લગતા અધિકારમાં સ્ત્રી પુરુષ વચ્ચેની અસમાનતા દૂર કરવામાં આવી. 1954માં સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટથી આંતરજ્ઞાતીય લગ્નને માન્યતા પ્રાપ્ત થઈ. બહુપત્ની ઉપર નિયંત્રણ મૂકવામાં આવ્યું. 1956ના વારસા ધારાથી સ્ત્રી પુરુષને સમાન વારસા અધિકાર મળ્યો. એવી જ રીતે 1961નો દહેજ પ્રતિબંધક કાનૂન દ્વારા લગ્નની એક શરત તરીકે દહેજ લેવી કે આપવી એ ગુનો ગણવામાં આવ્યો. આમ ઉપરોક્ત આવા વિવિધ કાનૂને લોકોના વર્તન, માન્યતાઓ અને મૂલ્યો ઉપર ગહન અસર કરી, જેના પરિણામે જ્ઞાતિ, કુટુંબ, લગ્ન જેવી સંસ્થાના પરંપરાગત મૂલ્યો, નિયંત્રણો નબળા પડ્યા. જીવનસાથી પસંદગીના મૂલ્યોમાં પરિવર્તન આવ્યું. લગ્ન વય ઊંચી ગઈ. સ્ત્રીના સ્થાનમાં પરિવર્તન આવ્યું. ત્યારબાદ બીજું છે ઉદ્યોગીકરણ. બ્રિટિશ યુગમાં ભારતમાં મૂડીવાદી પાયા ઉપર આધુનિક ઉદ્યોગોની સ્થાપના થઈ, પરંતુ તે ઘણું ધીમું અને પ્રતિબંધિત હતું. સ્વાધીન ભારતમાં વિવિધ પંચવર્ષીય યોજના દ્વારા ઉદ્યોગીકરણને ઉત્તેજન આપવામાં આવતા ઔદ્યોગિક વિસ્તારો વિકસવા લાગ્યા. દરેક શહેરમાં ઔદ્યોગિક વિભાગ અલગથી ફાળવવામાં આવ્યો. આવા ઔદ્યોગિકરણે વ્યક્તિ અને સમાજ જીવન ઉપર વિભિન્ન અસરો ઉપજાવી, જેમ કે વ્યવસાયિક પસંદગીની વિશાળ તકો ઊભી થઈ. પરિણામે જ્ઞાતિ અને વ્યવસાય વચ્ચેના સંબંધો નબળા પડ્યા. સંયુક્ત કુટુંબની આત્મનિર્ભરતા તૂટવા લાગી. વ્યવસાયિક ગતિશીલતા વધતા સંયુક્ત કુટુંબની ભાવના નબળી પડી, તેમજ પ્રાપ્ત દરજ્જાનું પ્રાધાન્ય વધતા દરજ્જાના નિર્ણાયક પરિબળો બદલાયા. સ્ત્રીને વ્યવસાય પ્રવેશની તકો મળતા સ્ત્રી પુરુષના સંબંધોમાં પરિવર્તન આવ્યું. કરારી સંબંધો વિકસ્યા. લોકોનું જીવન ધોરણ બદલાયું. તો ઉદ્યોગીકરણ પરિવર્તન લાવતી મહત્વની આ રીતે પ્રક્રિયા ગણાવી શકાય. એવી રીતે ત્રીજી પ્રક્રિયા છે શહેરીકરણ. સ્વતંત્રતા બાદ ભારતમાં ઝડપી શહેરીકરણ થયું છે. મહાનગરોની સંખ્યા અને તેની વસ્તીના પ્રમાણમાં વધારો થયો છે. અનેકવિધ નવા શહેરો વિકાસ પામ્યા છે. ખાસ કરીને
ઉદ્યોગીકરણ અને શિક્ષણના વિકાસની પ્રક્રિયાએ ભારતમાં અનેક નાના મોટા શહેરો વિકસાવ્યા. શહેરીકરણ ઉદારતા, સહિષ્ણુતા અને વ્યક્તિવાદ જેવા મૂલ્યો ઉજાગર કર્યા છે. શહેરી સંસ્કૃતિની લાક્ષણિકતાઓ જેવી કે બિનસાંપ્રદાયિકતા, આધુનિક શિક્ષણ, વ્યાવસાયિક વિભિન્નતા, સંપર્કના સાધનો અને સ્થળો, ઔપચારિક સંબંધો વગેરે પરંપરાગત જ્ઞાતિ, કુટુંબ અને સ્ત્રી પુરુષના સંબંધો ઉપર ગહન અસર કરે છે. શહેરની હોટલો, રેસ્ટોરન્ટ, સિનેમાઘરો, શાળા, કોલેજો, જાહેર વાહનો વગેરે સ્થળોએ જ્ઞાતિના ખાનપાન અને સંપર્ક ઉપરના પ્રતિબંધોનું પાલન આવશ્યક બને છે. સ્ત્રી પુરુષના સંપર્કોનું માધ્યમ વધતા આંતરજ્ઞાતીય લગ્નની શક્યતાઓ વધે છે. શહેરમાં સ્ત્રીને વિકાસની વિશાળ તકો ઉપલબ્ધ થતાં સ્ત્રી પુરુષની સમોવડી બન્યા છે. મા બાપ અને સંતાનો વચ્ચેના સંબંધો વિકસે છે. મા બાપ પોતાના સંતાનો પ્રત્યે વધુ ઉદાર અને સહિષ્ણુ બને છે. લોકોનું સામાજિક જીવન આધુનિક મૂલ્યો સાથે પરાવર્તિત થાય છે. તો શહેરીકરણ પણ એક મહત્ત્વની પરિવર્તનની પ્રક્રિયા ગણાવી શકાય. ત્યાર પછી ચોથી પ્રક્રિયા છે સંસ્કૃતિકરણ. નિમ્ન જ્ઞાતિ જૂથ, આદિવાસી જૂથ કે અન્ય જૂથ ઉચ્ચ જ્ઞાતિ જૂથના રીત રિવાજો, વિધિ વિધાનો, માન્યતાઓ, વિચારસરણીઓ અને જીવન પદ્ધતિ અપનાવે તો તેને શ્રીનિવાસ સંસ્કૃતિકરણ તરીકે ઓળખાવે છે. આમ સંસ્કૃતિકરણ શબ્દ નીચી જ્ઞાતિઓના સામાજિક દરજ્જામાં પરિવર્તન સૂચવે છે. ભારતમાં શૈક્ષણિક વિકાસ, ઉદ્યોગીકરણ, શહેરીકરણ વગેરે કારણોસર સામાજિક ગતિશીલતામાં વૃદ્ધિ કરી છે. આથી જ્ઞાતિ પ્રથાના કોટિક્રમમાં પરંપરાગત રીતે નીચું સ્થાન ભોગવતી જ્ઞાતિઓને પણ પોતાનો દરજ્જો સુધારવામાં સાંસ્કૃતિકરણ મદદરૂપ બની રહે છે. તેમજ સંસ્કૃતિકરણની જ્ઞાતિ વ્યવસ્થાના કોટિક્રમમાં નિમ્ન ગણાતા હોય એવા આખા જ્ઞાતિ જૂથની ઉર્ધ્વગામી ઊભી ગતિશીલતાની તક પૂરી પાડે છે, જે સામાજિક દરજ્જામાં પરિવર્તન લાવે છે. તો સંસ્કૃતિકરણ પણ એક મહત્ત્વની પ્રક્રિયા ગણાવી શકાય. ત્યારબાદ છેલ્લી પ્રક્રિયા છે આધુનિકરણ. આધુનિકરણ સમાજ જીવનના વિભિન્ન ક્ષેત્રોમાં નવા મૂલ્યો, વિચારો, ધ્યેયો, સાધનો વગેરે પ્રાપ્ત કરવાની પ્રક્રિયા છે. ભૌતિક પરિસ્થિતિ સુધારવાની ઉચ્ચ મહત્વાકાંક્ષા, બિનસાંપ્રદાયિક વલણ, રૂઢિ અને રિવાજના નિયંત્રણમાંથી મુક્તિ મેળવવાની ઈચ્છા, સાધનો અને ધ્યેયોનું સ્વાતંત્ર્ય, વિશાળ જીવન દ્રષ્ટિ અને ભૌગોલિક સામાજિક ગતિશીલતા આધુનિકીકરણના તત્વો છે. આમ આધુનિકરણ પરંપરાગત સમાજ જીવન, સંસ્કૃતિ અને સામાજિક સંસ્થાઓનું આધુનિક દિશામાં થઈ રહેલું પરિવર્તન સૂચવતી પ્રક્રિયા છે. આધુનિકીકરણના મૂળભૂત તત્વો મૂલ્યોના પ્રસારણને કારણે જ્ઞાતિ, કુટુંબ અને લગ્ન જેવી સંસ્થાના રીત રિવાજોમાં પરિવર્તન આણ્યું છે. તેમજ આધુનિક, બિનસાંપ્રદાયિક અને વૈજ્ઞાનિક શિક્ષણને ઉત્તેજન મળ્યું, જેના પરિણામે સ્વાતંત્ર્ય, સમાનતા, વ્યક્તિવાદ જેવા નવા વિચારો અને નવા મૂલ્યો આત્મસાત થવા લાગ્યા છે. ટૂંકમાં આધુનિકીકરણના મૂલ્યોએ જ્ઞાતિ, કુટુંબ, ધર્મ, અર્થવ્યવસ્થા વગેરે વિભિન્ન ક્ષેત્રોમાં સામાજિક પરિવર્તન નિપજાવવામાં મહત્ત્વનો ફાળો આપ્યો છે. તો આ રીતે આવા પરિબળો અને પ્રક્રિયાઓ કે જે
સ્વતંત્ર ભારતમાં સામાજિક પરિવર્તન લાવવા માટેના મહત્ત્વના બની રહ્યા છે. બસ અહીંયા આપણે પ્રશ્ન પૂરો કરીએ.